कठोरता खूब शीघ्र मलिन पड़ जाए से अवास्तव मंच सामने आउ से मंच संध्यार निज अभिनय निपुणता को दर्शाइबा आम अभिनेता और अभिनेत्री माने प्रस्तुत तो बस समय पाई व्यस्त जीवन धाँ दौड़ मन को टिके आराम दे पिठी को चेयर रे डेरी उपभोग करंतु नाट्य कलिका प्रस्तुत ए वर्षर वार्षिक नाटक पाप दर्पण। ना तुम भाई लो ना घर तो सबुठ देखिली काई भीतर तो नांती बाहर भी नांती। लक्ष्मण गोटे काम कर अब्दुल को लेके जाए बाहर टे देखिया। हाँ बाबू तमे शेष थर पे जुतु केते देखिल नहीं सोइला मारे पर हम निजे जाई ताको खीर गिलास दे के आसीची। आश्चर्य कथा एते राती रे जुति गला कोडे हेलो हेलो हाँ हरी मु अलेक बाबू कहूँ अशोक बाबू अच्छा शोई फोन दब अरे अर्जेंट अच्छे फोन दियो। हाँ हाँ अशोक ज्योति सेठी अच्छा कौन है ज्योति नहीं कि आश्चर्य कथा ज्योति तो राति तो रूम शोई एवं देखला बेलू से तो रूम रे नहीं। हाँ तुम टे जल्दी आसो ना से नहीं कि आश्चर्य कथा झीटा एत राति कुआड़े गला कुआड़े गला कुआड़े गला गोटा भूल नानी देखो किसी भल कथा है तो कई मुंड पर तो जाम वाला कथा हमरा कहनी देई करा किछि हबनी तू रहिलु ओ भीम बटुकाय आपे दो धने बटुकाय कुडुरु बटुकाय कृष्ण हे प्रभु नारायण रक्षा करो प्रभु रक्षा करो नानी काळा चुप कथा बटा कहनी राति रे कांदी बटा अशुभ तो मुई का करबी मने तो कान लागुची। चुप रे बस जदी बस नाले जा से रोसे करे बड़ा बड़ा स्कूल एकला डर लागबाची केते मकिना काढू छु बस चुप की भगवान रक्षा करे हे भगवान कहला मने जब किछि जणा पड़िलो ना किसी ना पड़ला। हेलो इंस्पेक्टर इंद्रजीत पटनायक। हेलो इंस्पेक्टर नमस्कार आसतु। नमस्कार
से किसी आवाज सुनला बोली से आवाज सुनी हम समस्त उठेला आमे उठी देखू तो ज्योति नहीं से शब्द सुनला बेले लक्ष्मण कोठिला लक्ष्मण सेते बेले बगीचा पाखरे ता सर्वेंट क्वार्टर सोईथिला ଆଉ ज्योति ज्योति ऊपर महला रे ता रूम रे सोईथिला देवी जदि ऊपर महलाରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେ ଚିତ୍କାର କରତେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଶୁଣିବା ନା ମାନେ ଆମେ ଗାର୍ଡ ନିଜରେ ଶୋଇଥିଲୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣିପାରି ନଥିବୁ ଘର ଭିତରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଶୋଇଥିଲେ ଏଠି ଘୋଳା ରୋଷେଇ ଘରେ ଚପା ନାନି ତ ମୁଁ ସେଇପଟ ଘରେ ଶୁଏ ତାମାନେ ଆପଣ ବି ଏଇ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଅଲେଖ ଜ୍ୟୋତି ଦେବୀଙ୍କର ହଠାତ୍ ଏମିତି ଅନୁପସ୍ଥିତି ଆପଣ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ବିପଦ କାହିଁ ଭାବିଲେ ହୁଏତ ସେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କଟାଇ ପାରନ୍ତି ଘରର କବାଟ ଝରକା ତ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ତା ଛଡା ଏତେ ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ଝିଅଟି ଯିବ କୁଆଡେ ଏ ଘରର କେତେଟା ଅଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କବାଟ ଆଉ ପଛପଟେ ଗୋଟେ କବାଟ ଅଛି ହେଲେ ସେ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ଥାଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏ ଡୋରଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା ନା ଖୋଲା ଥିଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆଉ ଏ ତାଲା ମଧ୍ୟ ପଡିଥିଲା ଓ ତାଲାର ଚାବି ଚମ୍ପାନାନୀ ପାଖରେ ରହେ ଚମ୍ପାନା ହଁ ସେ ଘରର ରୋଷେଇଆ ସାର୍ ହଁ ସମୁଦ୍ର ତଳ ରୁମ୍ର ଲାଇନ ତଳ ରୁମ୍ର ଫଟୋ ଠିକ ଅଛି ଭେରି ଗୁଡ୍ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକୁ ଖବର କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଉଠେଇ ନେବାକୁ ଦେଇ ସାର୍ ସେମାନେ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିବେ ଏମିତି ମ୍ୟାଚ୍ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ସାମନ୍ତ ରାୟ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ସେଇଟା ଅଛି ଅଛି ସାର୍ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଯାଇ ଟିକେ ଘର ବାହାରେ ଚେକ୍ କରିଦିଅ ୟେସ୍ ସାର୍ ଅନେକ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ସହିତ ପଠାନ୍ତୁ अब्दुल अब्दुल वो साहेब आए थे ताकू घर बाहर के देखे दो जी सर ठीक है आइए सर अच्छा ଅନେକ ଆପଣ କି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସେଇ କାମ हाँ विकास बाबू से तो कलिकता जाइछथि आ तांको अनुपस्थिति रे ए सब घटी गला जना नहीं कि भी कौन हबो प्रतिध्वनि যন্ত্রণা প্রতিধ্বনি হতাশার প্রতিধ্বনি अरे बुढ़ा बाबू आपण कहीं उठी आसिले आपण चलो तो सोइबे না 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 উঠিনি ମୁଁ ତ ଶୋଇଛି ହଁ ଶୋଇଛି ଶୋଇ ଶୋଇ ସେ ସବୁ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଉଁଟୁଛି ତମେ ସାଉଁଟିବ ଆସ ଆସ ଆମେ ସବୁ ମିଶି ସେଇ ନାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଳିବା ସେଥିରୁ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେତେ ମୃତ୍ୟୁ ବାହାରିବ ସେ ସବୁ ବାଟି ନେବା ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହଁ ହଁ घोड़ा घोड़ा बुढ़ा बाबू को नेलु सोई दबु ওরা নহে জড়া চারিয়ারে জড়া কোটাও যে যেতে পারিব কোটাও এ সরিনি প্রতিধ্বনি প্রতিধ্বনি জয়প্রকাশ বাবু ওরফ যদু বাবু জমিদার মহাশয়ଙ୍କର একমাত্র ଛଡ଼ା ইয়াড়ু ଛାଡ଼ୁ ବଙ୍କିବା ତାଙ୍କ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ନା ନା he was a genius math teacher ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା ସାର୍ ସାର୍ ପଛପଟ ଖୋଲାରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପଡୁଛି ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରବାବଲି ସି ଇଜ ଡେଡ୍ ହଁ ସାର୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖା ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତି ସେ ଜ୍ୟୋତି ନୁହଁ ତ
ଚାଲିଗଲା ଯଦି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଆମ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ସେ ଚାଲିଗଲା ରେ ଉପରୁ ଚାଲିଗଲା। ହଉ ବିକାଶ, ଯଦି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ଚାଲିଗଲା, ହେଲେ କଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ସେମିତି କଲା? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ସେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲା, କାହିଁକି ଆମ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ଚାଲିଗଲା। ଏତେ ହସ ଖୁସିରେ ବଢିଥିବା ଯଦିଓ ଆଜି ପୁଣି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା। ବିକାଶ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟା। ଜ୍ୟୋତିର ହତ୍ୟା କିଏ କରିବ? କଣ ପାଇଁ କରିବ ଜ୍ୟୋତିର ହତ୍ୟା? ସେଇ କଥା ତ ବୁଝିବୁନି ବିକାଶ। ହେଲେ ହେଲେ ତତେ ଜ୍ୟୋତି କେବେ କିଛି କହିଛି ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବିଷୟରେ କି ତାର ଭୟ ବିଷୟରେ? ନା ନା, ତାମାନେ ତୁ ବି କଣ ଭାବୁଛୁ ଜ୍ୟୋତିର? ହେ ଭଗବାନ, ନା ବିକାଶ, ତୁମେ ଅଧର ନା କଣ ହବ? ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥାଅ। କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବି ରେ? କୋଉଠିଟା ମୋର ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି, କିଛି କରିପାରିଲିନି। ଏମିତି ଦୁଃଖ କଲେ ତ ଭଉଣୀଟା ଫେରି ଆସିବ। ଏସବୁ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ହେଇଛି। ହଁ, ଏସବୁ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ହେଇଛି। ବିକାଶ, ତୁ ଏମିତି ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି କଣ ହଉଛୁ? ଯଦି ଏମିତି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଥା ଜାଣିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ଜ୍ୟୋତି ଆମ କଣ ଥାନ୍ତା, ଆମକୁ ଏଭଳି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। ତୁ ତ ନିଜ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଲେ କଣ ହବ ରେ? ତୁ କଣ ଜାଣିଥିଲୁ ହଠାତ୍ ତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆସି ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ବିପଦରେ ପଡିଯିବ ବୋଲି? ମୋ ଭଉଣୀର ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲିନି, କି ତା ଲାଶଟାକୁ କାନ୍ଥ ଭିତରେ ପାରିଲିନି। ଦେଖିଛୁ ସେ କେମିତି ଦେଖାଉଥିଲା? ତ ସେ କେମିତି ଦେଖାଉଥିଲା? ମତେ ତୁ ସେ କଥା ପଚାର ନା ବିକାଶ, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବିନି। ଯଦି ଜ୍ୟୋତିର ସତରେ ଖବର ନେଇଥାଏ ତାହେଲେ ତା ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ମୁଁ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେବି କି କେହି କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବେନି। ତାକୁ ମୁଁ ଏଇ ହାତରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବି, ଏଇ ହାତରେ। ବିକାଶ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ତତେ କଣ ଲାଗୁଛି ଯଦି କହରେ ତୋ ଭିତରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ମୋ ଭିତରେ କଣ ତାଠୁ କମ ଦୁଃଖ? ମୁଁ ଜାଣେ ରେ ଅଳ୍ପ, ମୁଁ ଜାଣେ, ହେଲେ ଖାଲି ଜ୍ୟୋତି ଚାଲିଥାନ୍ତି ବିକାଶ। ମୋର କଳ୍ପନା, ବିଶ୍ୱାସ, ଆଶା ସବୁ କିଛି ମୋ ଜୀବନରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଅଛି ତାହେଲେ ଖାଲି ତାର ସ୍ମୃତି, ତାର କେଇ ଖଣ୍ଡ ସ୍ମୃତି। চমৎকার। আচ্ছা, তাহলে ଏମିତି ଲୁଚି ଛପି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ତମକୁ କିଏ କହିଲା? ସେମିତି ଲୁଚି ଛପି ଗୀତ ଶୁଣିବା ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇବି, ଶୁଣିବା ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ତମ ମନ କିଏ? ମୋ ମନ ତ ତମର। ଦେଖିଛି, ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଛି। ଆଉ ପ୍ରତିଥର ମୋ ପ୍ରତିଫଳନ ମତେ କଣ କହି ଜାଣିଛ? ନିର୍ଜୀବନୀର ସେ ଆଇନାରେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଯେ? ଯାଅ ତ ମାନସିକ ନହେଲେ ନିଜକୁ ବୁଢେଇବି, ହଜେଇବି। ଆଉ ହଁ, ସେ ରୂପସୀ ଦୁଇଟି ଆଖିକୁ ତ ମୁଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ତମେ ମତେ ତା ଠିକଣା ଦେଇପାରିବ? ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ଯାଇ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନକୁ ପଚାର। ପଚାରିଛୁ ପରା, ଏଇ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନଟା କହିଛି
से आखि दुईटा एठी कोठी अछि ताहले खोजी बाहर करो এই না ঐচ্ছিত শব্দ সাগর ও বাঞ্ছিত লক্ষ্যস্থল স্বপ্ন দেখো না অধ্যায় করা হয়েଯିବ কি দিন কি রাতি স্বপ্ন দেখিবাটা মোর গোটে বোধে অভ্যাস ହେଇଗଲାଣି ତତେ ଏ ତ ଭାରି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଡାକ୍ତର ଦେଖଉନ ଦେଖେଇଛି ପରା ହେଲେ ସେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ସେ କହିଲେ ଏ ରୋଗଟା ମୋର ଔଷଧରେ ଭଲ ହବନି ତାହେଲେ କହିଛନ୍ତି ସାଥିଟିଏ ଆଣି ନିରଟିଏ ଭଲ ଦେଖିବ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ବଜାରରେ ବହୁତ ଖୋଜିଛି ହେଲେ ମୋର ଲାଗି ସାଥୀ ଟିକେ ପାଇଲିନି ଏଇ ତମେ ମୋ ସାଥୀ ହବ ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ଅଶୋକ ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ତୁମର ଏମିତି ଚିକଣିଆ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ତମ ପାଲରେ ପଡି ତମ ସାଥୀ ହେବି ତେବେ ତମେ ଏକଦମ ଠିକ ଭାବୁଛ ତମର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାଲ ଆମେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ବାନ୍ଧିବା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ରହିଛେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ତ ରାତିର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କାହିଁକି ତମେ ରାଜି ମୁଁ ରାଜି ଅଥଚ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେବି ମୁଁ ବୋଉକୁ ନେଇକି ଆସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଏ ବଂଶର ପରମ୍ପରାକୁ ଏଇ ମୋ ସୁନାଟା ପରା ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ତ ତମର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମର ତୁମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କଳ୍ପନା ସବୁ କିଛି ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବି ଅଶୋକ ଯଦି କେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସଫାଟେ ହେଇଛି କେତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବସିଛି ବୋଉ ଏ ବୋଉ ଏଠି ବସୁନୁ ଟିକେ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛୁ ନୂଆ ସୋଫା ସେଟ୍ ଗୁରା ପଡିଛି କିଏ କୋଉଠୁ ଦେଖୁଥିବ କେହି ନାହାନ୍ତି ବସେ ବସେ ଆରେ ସତେ ତ ଭାରି ନରମିଆ ବି ଆଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା Hello guys, welcome to my vlog. This is my mommy. Today morning started with so much bada bangla and torta phara. Hey, ki guru guru khaibe? Oita mane kani? Gutte nebi, gutte. ଗୋଟେ ଆଇଲୁ ସେ ଝାମ୍ପୁରି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଟିକେ ତେଲ ମାରିବି ତେଲ ତୁ ନା ତେଲ ଲଗାଉନି ଖାଲି ଢାଳି ଦଉ ବାସ୍ my fans will be disappointed. ଆରେ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଉକୁଣି ଗୁଡା ଚାଲିଛି ନା କଣ Hey, go. Mo fans ମାନେ ଶୁଣି ଦେବେ
खाली खाली लगुची कौन भाବୁच अच्छा एटा विकास बाबू को घर की मते सार पठे टिके क्राइम सीन को जगीवा बाबा को पानी के चाहा आनी दबो ये पवित्र होटल बासी मटन खाई खाई पेटरा कष्ट तुमको देखी मोर गोटे मनरे कथा अच्छी आम गाँव रे फुटी नाली मंदार आम गाँव रे फुटी नाली मंदार तमे देखा भारी सुंदर अच्छा आउरी गोटे कथा अच्छी बिलरे खेलुची कौ बिलरे खेलुची कौ तू जेते सुंदरी होउछु होउता सबु मो छुआर बहू मल्ली मु तो प्रेम रे पड़ी गली आलो मो मल्ली नहीं तू के मैं ओइपरे भला घर चाकर सर आपन को परिचयटा हां तू मत चिन्हिनु अरे मोर ना सुनिले भरत पुष्टि तरह हो जाए मोर गुटे पास पइले से कैलासगिरी थरी जाए सुखी जाए गंगा मोर गुटे कर्तन सुनले सिंह पेट रे मुक्ति दिए मोर ना हैला श्री 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 108 श्री राम मनोहर बलियारी सिंह राम सिंह
ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିଟା ଏନ୍ତା କେତେ ବଦଳିଗଲା? ଆରେ ସେ ପିଚାରେ କଣ୍ଟାଟା ଲାଗିଗଲା। କିଛି ହେଇନି। ମୁଁ ବା ରାମ ସିଂ, ମୋର କଣ କିଛି ହବ? ହଉ ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେୟାର ସଫା କରିଦେଉଛି। ସାର୍ ଏଇଠି ସାର୍ ବସନ୍ତୁ ସାର୍। ଯେତେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ପୁଲିସ ଚାକିରି ହେଇଗଲେ ସବୁ ଫିକା ନା ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରାମ ସିଂ ଟାକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛ ଗୋଟେ ଘର ଜଗିବା ପାଇଁ। ଚାହୁଁନୁ କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୋର। ସାର୍ ସାର୍ କାଣ ଗୋଟେ କହୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣିବା। ଶୁଣି ଅଗ୍ନାଗିନି ବନସ୍ତ ଅଗ୍ନାଗିନି ବନସ୍ତ ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ଅନ୍ଧାର କିଟକିଟ ମେଘ କରୁଛି ବିଜୁଳି ମାରୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ମୁଁ ଏକା ଆରାମସେ ବାଘ ଡେଉଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଡରୁନି, ମୁଁ ଆରାମସେ। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବୁଢା ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ। ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁକଟାକୁ ଡେରି ଦେଇ ଟିକେ ବସିଗଲି। ସେ ଝାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଆଇଲା ସିଉ 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 କାଣ ସାର୍? ବାଦୁଡି ବାଦୁଡି ଏତେ ବଡ ବାଦୁଡି। ଆରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଚମକି ହେଇଥିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଆରାମସେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ହଁ ବା ସେଇଆ ନାଲେ ମଲି ବାଗି ତା ଟିକେ ଡରବ। এই ঘোড়া বেশি কথা কও। এই না কথা কইলে তো পারে ভাষা বাংলা। এরা বড়ি বড়ি কথা কম দেখিও। Don't fear. Ranting is here. Somebody connect this problem so क्या भाई? It is purpose also. Sorry sir. So. बोला आगे सर इनको भी सीधा सबका आगे सर नमस्कार बस अच्छा विकास ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଘରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ଅଲେଖ ମଉସା ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଅବ୍ଦୁଲ ଘର ବାହାରେ ରହନ୍ତି, ଭୋଳା ଆଉ ଚମ୍ପା ଘର ଭିତରେ। କାଇଁ ଆଉ ଜଣ କଥା ଆପଣ କହିଲେନି? କାହା କଥା? ଜଜୁ ବାବୁ। ଓ ବୁଢ଼ା ମଉସା, ସେ ଏଠି ଆମ ପିଲାବେଳୁ ଅଛି। ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଖରାପ ତ, we are just ignoring his presence. କଣଟା ବାବୁ ଅନେକ ବାବୁ ସେ ବି ଏଠି ଆମ ପିଲାବେଳୁ ଅଛନ୍ତି। କାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ଆଇ ମିନ୍ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଣ? ସେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 28 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଭଳି ଅଛି। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଦେୱାନ ଥିଲେ, ଏବେ ମ୍ୟାନେଜର ହେଇଗଲେ। କାହିଁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହିଁ ପଚାରିବେ? କାହିଁକି ନା ପଚାରିବା ପଛରେ ମୋର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ ମୁଠା ଉପରୁ ଖାଇ ଭିତରକୁ ଡେଇ
এই আত্মহত্যা করেছিবা মଣିষ বেকরে কেবে কেবে দৌড়ি জায়গা আসে এই পোস্টমর্টম রিপোর্টে শ্ୱାସରୁଦ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଆଉ এই ପରିସ୍ଥିତି ଜଣା ପଡୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସୁଇସାଇଡ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ଡ ମର୍ଡର ହଁ ମର୍ଡର ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୟୋତି ଦେବୀଙ୍କୁ ବେକ ଚିପି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟିକୁ ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜାଣି ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ପଛପଟ ଖାଇକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଜ୍ୟୋତିର ହତ୍ୟା ହଁ ବିକାଶ ବାବୁ ଜ୍ୟୋତିର ହତ୍ୟା ଏହି ଜାଣି ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଆଉ ଆମକୁ ଏ ହତ୍ୟା କରି କେବେ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଣେ ହୋ ୟୁ ୱିଲ୍ କୋଅପରେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋତେ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବି ଗୁଡ୍ ଆଚ୍ଛା ବିକାଶ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ କିଛି କହିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବିକାଶ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ କହିପାରିବି ଆଚ୍ଛା ଅଲେଖ ବାବୁ ଠିକ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଚମ୍ପାନା ସେ ଏଠି ପ୍ରାୟ 20-22 ବର୍ଷ ହବ ରୋଷେଇ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଳା ସେ ବି ରହିବାକୁ ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ହେଇଯିବଣି ଏହାପରେ ଗତ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଠି ମାଳି ଭାବେ କାମ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଅବ୍ଦୁଲ ହଁ ସେ ବି ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେବ ଏଠି କାମ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଅଲେଖ ବାବୁ এই ସବୁ ଷ୍ଟାଫଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ ଆପଣ କରନ୍ତି ନା ବିକାଶ ବାବୁ ମୁଁ କରେ ଓ ଆଇ ସି ଆଚ୍ଛା এই ସବୁ ଷ୍ଟାଫ କ'ଣ ଏଇ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ହଁ ମାନେ ଆମର ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ଚପାନାନୀ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଅବ୍ଦୁଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରୁହନ୍ତି ବିକାଶ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କେତୋଟି ଘରୋଇ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଶା କରେ ଆପଣ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ନ କରି ମୋ କାମରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଲେଖ ବାବୁ ଆପଣ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ନ କରନ୍ତି ମୁଁ ବିକାଶ ବାବୁ ସହିତ ଏକାନ୍ତରେ 5 ମିନିଟ୍ କଥା ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଓହ ସିଓର ସାର୍ ଏମିତି କ'ଣ କଥା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆପଣ ଅଲେଖ ମଉସାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଟ୍ସ ଆର୍ ଫର୍ମାଲିଟି ଆମେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଠିକ୍ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜମିଦାରୀଟା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କେବେଠୁ ଆସିଲା ଏମିତି ସଠିକ୍ ଭାବେ କହିପାରିବି ମୋ ଜେଜେବାପା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ ଜମିଦାରୀ କିଣିଛି ପୂର୍ବତନ ଜମିଦାର ଖଜଣା ଦେଇପାରିଲେ ତେଣୁ ନିଲାମୀରେ ମୋ ଜେଜେବାପା ଏଇ ଜମିଟାକୁ କିଣିଦେଲେ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ନାଁ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପରେ ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିଲେ ଜମିଦାରୀ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କେହି ଭାଇ ଆଇ ମିନ୍ ଏ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତିରେ କେହି ଭାଗିଦାର ଥିଲେ କି ନା ହଁ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଆଇ ମିନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠୁ କଲିକତାରେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ବିକାଶ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ ସେ କେବେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଦାବି କରି ଆପଣ ଆଡ଼େ କିଛି କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ତ ଭେରିଫାଏ ହଁ ବାକି ସେ ଆମ ଜମିଦାରର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବେଶ୍ ଦାବି କରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲିଗାଲ ହେୟାର କି ମୁଁ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖ ଜ୍ୟୋତି ଦେବୀ ତ ନାହାନ୍ତି ଗଡ୍ ଫରବିଡ୍ ଯଦି କାଲି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଜମିଦାରୀଟା ପାଇବ କି ବାପାଙ୍କ ୱିଲ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ଅବିବାହିତ ମରିଯାଉ ସେ ପୁରା ଜମିଦାରୀ ଅଲେଖ ମଉସାଙ୍କ ହାତକୁ ପଳେଇବ ଓ I see. ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ଟା ଆପଣ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ବୁଝିବେ ତାପରେ ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଲେଖ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ କ'ଣ ତାମାନେ ଆପଣ ଅଲେଖ ମଉସାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବି ଲୋକ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକର ସନ୍ଦେହ ବାହାରେ ହେଲେ ଅଲେଖ ମଉସା କାହିଁକି
ए पूरा स्टेट वार्षिक आय केते प्राय 12 कोटी टंका दैट्स अ लॉट ऑफ मनी इट किंतु अच्छा विकास तो छाड़ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କାହା ସହିତ ପୂର୍ବତନ ଶତ୍ରୁତା ଆଇ ମିନ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି? ଏଭଳି ଶତ୍ରୁତା କାହା ସହିତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଜମିଦାର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସମ୍ପର୍କଟା ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ। ତାର କାରଣ କ'ଣ କହିବି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ବାପା ଦଳବନ୍ଧନ ସିଂ ଆଉ ମୋ ବାପା ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଏଇ ବନ୍ଧୁତାକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ଜ୍ୟୋତିର ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସହିତ। ସମୟ ଅତିକ୍ରମରେ ଜ୍ୟୋତି ବଡ଼ ହେଲା ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ଅଶୋକକୁ ଭଲ ପାଇ ଆଉ ତାର ଏକାଜି ସେ ଅଶୋକକୁ ହିଁ ବାହା ଆଉ ତାର ମତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାଟା ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କଲି। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା ବି ନିଜ ଅପମାନିତ ବୋଧ କଲେ ଆଉ ସେଇ ଅପମାନିତ ବୋଧ କରି ଧମକ ପରେ ଧମକ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଧମକ ସେଦିନ ମୋର ଆଜି ମନେ ଅଛି। ଘରେ ପାଟି ଯାଉଥାଏ ଆଉ ସେଠି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ତ ମୋ କାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ସେ ତ ଉପରେ ଅଛି। ତମେ ଯାଅ ତାକୁ ହଲ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବ, ମୁଁ ସେପଟେ ଦେଖେ ଦୁଇ ଜାଗା ଟିକେ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମରିଚୁଟା ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସାରା ଜୀବନ ତମ ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ବି ତମକୁ ପାଇପାରୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ପାଇବାର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ବିକାଶ ଭାଇ ପାଇଁ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ହଁ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ପାର୍ଟି କି? ଓହୋ, ମତେ ତ ଲାଗିଲା ତମ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ବୋଲି। ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ନାଁରେ ସିନା ଏଇ ପାର୍ଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ହଙ୍ଗାମା ତ ଚମ୍ପାଗଡ଼ର ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ କଥା ତାହେଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଏଠିକି ଆସିଛି ତମକୁ ୱିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ। କାଇଁ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ତ କଥା ହଉଛ, ୱିଶ୍ ତ କରୁନ। ଓ ସରି ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଜ୍ୟୋତି। ତମେ ନା ମହା କଞ୍ଜୁସ ମାଖିଛୁ। ମୋ ବର୍ଥଡେରେ କିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣି ଖାଲି ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଛ। ସବୁ କିଛି ତମକୁ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବା କ'ଣ ତମକୁ ଦବାକୁ? ଚାଲାକି କରି ଖସିଯିବ ଭାବୁଛ ନାଇଁ? ନା ନା, ଚଳିବନି। ମୁଁ ଆଜି ତମଠୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପହାରଟିଏ ନେବି। ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ମାଟିର ମଣିଷ ବା ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ରାଜଜନକୁ କ'ଣ ବା ଦେଇପାରେ? ଅନେକ କିଛି ଉପହାର, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଗୀତ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ। ହଁ ଆସୁ, ଆଜି ପାର୍ଟିରେ ତମକୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ହେବ। ମୋରି ପାଇଁ, କେବଳ ମୋରି ପାଇଁ। ଏ ଗାଇବ ନା? ନିଶ୍ଚୟ ଗାଇବି। ତମ ପାଇଁ ନ ଗାଇବି ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଗାଇବି? ତେବେ ଆସ। सुनहरी खोरा
हेलो अरे वीरेंद्र तुम आसी हो निमंत्रण करी मते एपरि अपमान करियानो उद्देश्यटा कौन अपमान आउ कहले कौन बाबा बाबा और मो बाबा दुए बंधु थिले और से बंधुता संपर्क रे गढ़िया पे सेमाने प्रतिज्ञा नेइथिले जे ज्योति सदा मोर बाहागर हबो आज सेमाने ना तू ता बोली कोन ताको कथरा पवन में मिस जाईची ना तुमे भूली जाय तो तम स्वर्गीय पितांकर शपथटाकू मु भूलिनी किंतु से कथा आज नुहे मु अनेक थर ज्योतिर हाथ पाई तुम पाखे प्रस्ताव पठाई तुम्हें मत कौन भी उत्तर देन मत उपेक्षा कर आज मत उत्सव को निमंत्रण कर मत यही सब दृश्य देखार उद्देश्य मत अपमान दम छड़ा कौन है देख वीरेंद्र तुमको उपमान देवार उद्देश्य मन नथिला कि नाही किंतु एसबू क्षेत्र में किसी करें ज्योतिर मतामत हमको मानिया पड़ो ओ ज्योतिर मतटा कौन मुझे जापर कि देख वीरेंद्र से ज्योति छोट पिलाटी थी आज बड़ होगा बड़ हो शिक्षित है से अशोक को भल कर तार एकाजी से अशोक ही बाहा तार डिसिजन विरुद्ध जाटा मु उचित मन कर तार बेस भल भाव देखिपार किंतु मोठू से अशोक भाव एमती कौन अधिक थिला जे से मत कलेक्शन करी ताकू बाछी कि से प्रश्नर उत्तर देवाई मु सक्षम अन्य भाषा कहया गले तुम्हें भी ज्योति सिलेक्शन एकमत अच्छ वीरेंद्र प्लीज ज्योति मोर एकमात्र भूमि आउ तार खुशी मु खुशी एसबू क्षेत्र में मु नाचा नाचा ताले हम सुंदरी कोन प्रहसन चलतिला हमु से प्रहसन को सत भाबी एता वर्ष धरि अपेक्षा करदिली वीरेंद्र तुम्हें मिछर उत्तर करो तम बाबा कथा तम में मिछ होई पारे मो बाबा कथा पवित्र वेदर कारण भी मो पई अत्यंत सत केबे एले ताको कथा को भागिबिनी तारानी तारे छोटे को ताले काहा को मिलबे कि करनी वीरेंद्र ज्योति ठार अधिक योग्य से तुमको मिलबे अन्य कौन झील नुहे যদি मोर जीवन साथी हम मुझे भी हेल्प भी हासिल करी वीरेंद्र तमें आज मो घर अतिथि से एत बड़ कथा कही ये ठिया हो नहले नहले कौन नहले तुम ठिया नथा ये तुम लाश पड़ी ना चली जाओ गेट आउट आई से गेट आउट फ्रॉम माय हाउस जाऊंगी हेले गोटे कथा सुनी जाओ आज तो हमें बंधु नुहे शत्रु किंतु तिक्तता बढ़ी बढ़ी जाए अच्छा आउ गोटे प्रश्न ज्योति देवी ताकर कैश गहना आई मीन ताकर वैल्यूएबल सब कोड ता रूम रे गोटे आयरन सेफ अछि से सेक्सी सब तार गहना गांठी रखे सर हां समझ रूम रो छात्र सब कर फोटो दिया सर रूम गंगा चूड़ी विकास तो देखिले ए चूड़ी कोन ज्योति देवी का एई पारे ना ए चूड़ी ज्योतिर नुहे आपण एते श्योर के मु सियोर ए चूड़ी ज्योतिर नुहे कारण ज्योति कड़ा चूड़ी को पसंद करे ना से चूड़ी पिंधे ना काको पिंधे दिए हे ए चूड़ी रंग तो कला आ आपण को कहबा अनुसार ज्योति देवी कला चूड़ी पिंधन देनी ठीक है वेरी इंटरेस्टिंग सामंत यस सर मत से रूम आउट देखकर यस सर चलो किए पिंधे कहाँ रहे चूड़ी
ନାହାନ୍ତି ନା କଣ? ଆରେ ଘରେ କିଏ ଅଛ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କେହି ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ରେ? ଠାକୁର ଜମା, ଆପଣ ପୁଣି କଣ କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ? ଏଇଠି ତ ପହଞ୍ଚିଲି। ଘରେ କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି? ସଭିଏଁ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଘାଟ ତୁଠକୁ। ଜେମା ଦେଇଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧି କାମ ସେଇଠି ଚାଲିଛି ତ। ଆମେ ତାହେଲେ ସେଠିକି ଯିବା? ସେଠି ଯାଇ କଣ କରିବା? ନାଇଁ ମାନେ ତମେ ଚୁପଚାପ ବସ। କେମିତି ଏସବୁ ହେଲା? କଣ ଆଉ କହିବି ମା, ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଜେମା ଦେଇଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଗିଲାସ ଦେଇକି ଆସିଥିଲି। ହେଲେ ପାହାନ୍ତ ହେଇନି ଜେମା ଦେଇଙ୍କର ଶବ ପଡ଼ିଛି, କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ପୋଲିସ କଣ କହୁଛି? କହିଲେ ତ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଜେମା ଦେଇ କୋଠା ଉପରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ କିଏ ମାରି ସେଠି ପକେଇ ଦେଇଛି। Murder? Oh my God! Usha, are you sure? ଆମେ ସମୟରେ ଆସି ଠିକ୍ କରିଦେବା। ସେ କଥା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆମର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। କରିଦିଅ ନା? ହଉ ଜଲ୍ଦି କର। ଉଷା, ଆମେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଆସିବାଟା କଣ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା? ବିକ୍ରମ ଆମ ଆସିବାଟା ପସନ୍ଦ କରିପାରେ? ତାର ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦରେ ଆମର କଣ ଅଛି? ଆରେ ଯେତେ ହେଲେ ସେ ଟିକାର ମାଲିକ। କାହିଁକି? ସେ କଣ ଏକା ମାଲିକ ହବ? ମୋର ବି ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଅଧିକାର ନ ନେଇ ଛାଡ଼ିବି। ହେଲା ଯେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କେସଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇନେ ତା ଉପରେ ଏତେ ସାରା ବିପଦ ପଡ଼ିଛି ସେ ଆମ ଆସିବାଟା ପସନ୍ଦ କରିପାରେ। ଲୁହାଟା ଗରମ ଥିଲାବେଳେ ହାତୁଡ଼ି ମାରିବାଟା ଭଲ, ଆଉ ଏଇନେ ତା ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଚାଲ ଚଲେଇ ପାରୁ ତାହେଲେ ଆମ କାମଟା ବି ଖୁବ୍ ସହଜରେ ହାସଲ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ତମରି ଖେଳ। You know best what to do. ଆଉ ମୁଁ ତ ମୋ ଚାଲ ଠିକ୍ ଚଲେଇ ରହିବି। ତମେ ଯେମିତି ଓଲଟା ସିଧା ନ କର। ଆରେ ତମର ଏଭଳି ଅଭିନନ୍ଦନ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ତମ ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଉ ଶ୍ରୀମାନ ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରଭୃତି ଭରି ହେଇ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ What wrong with that? ଆରେ ସେଥିରେ ଯଦି କ୍ଷତି ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଜର। ଆଉ ତମର ସକଲ ଅପର କ୍ଲାସ ମାର୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ ଗେମ୍ ଖେଳନ୍ତି, ଆରେ ସେଥିରେ ଯଦି କ୍ଷତି ହୁଏ ଅନ୍ୟର ଆଉ ଏ ସମାଜର। ଓହୋ, ସେ କଥାଟା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାୟାର୍ଡ, ମୋତେ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। What can I do for you? ଦେଖ ଦେଖ, ସେ ଉଲ୍ଟା ମାଡ଼ କଲା। ଏତେ ତ କୋଉଠି ଏମିତି ଠିଆ ହେଇ ରହିବା? ପିସମା, ଅଙ୍କଲ, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ଏଇନେ ତ ପହଞ୍ଚିଲି ରେ ବାପା। ଯେମିତି ଖବରଟା ଶୁଣିଲି ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଭାବିଲି ପିଲାଟା କଣ କରୁଥିବ, ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା ରେ ବାପା? ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆମ ସହିତ ଏମିତି କଲେ? ଆପଣମାନେ ଆସିବାର ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଲୋକ ପଠେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ପିଲାଟା ଶିଖିନି ଏମିତି କଳାକାଟା କରିଗଲେ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ବାପା, ମୁଁ ଆସିଗଲି ପରା। ଏବେ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ଉଷା, ଆରେ ବିକାଶ ବାବୁ ଘାଟରୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହବାକୁ ଦିଅ। କାଟ ଜେମା, ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସୁ। ଠିକ ଲାଗୁନି। ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି। ପିସୀମା ଆଉ ତାଙ୍କର ଆମ ପାଇଁ ସମବେଦନା, ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ଥିବେ। ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସିମ୍ପାଥି ଦେଖେଇ କିଛି ନା କିଛି ବିପଦ ହଡପ କରିବା ଦରକାର। ବିକାଶ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହ। ସମସ୍ୟା ପରେ ସମସ୍ୟା, ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଏସବୁ ଝାମେଲାର କେବେ ଅନ୍ତ ହବ। What? ଏତେ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର, ଅଥଚ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଆଗରୁ
ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କିଛି ଚେକ୍ କଲେନି? ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଆଙ୍କୁ ତରବରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଲୁନି। ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ପର୍ସନାଲ ଷ୍ଟାଫ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ରେଫରେନ୍ସ ନ ଦେଖି ସେମାନେ ଆଗେ କାହା ପାଖେ କାମ କରୁଥିଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କିଛି ନ ଜାଣି। ନା ନା ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଜେ ଆମ ଆଡ଼କୁ କାମ ଖୋଜି ଆସିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଟ୍ରାଏଲରେ ରହିଲା, ଆମକୁ ତା କାମ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କାମରେ ରଖିଲୁ। ତା ଛଡ଼ା ଏଯାବତ୍ ସେ ଆମକୁ ଅଭିଯୋଗର କୌଣସି ମୌକା ଦେଇନି। ହଁ ମୁଁ ବି ଜାଣେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ ମାଳି ଏନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗାର୍ଡନର। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଜେଲ୍ ରେକର୍ଡ। ଜେଲ୍ ରେକର୍ଡରୁ? ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୋଟାଏ ଖୁନି ଆସାମୀ। খুন অপরাধে জেল দণ্ড কাটিছে। দীর্ঘ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଜେଲରେ ମାଳି କାମ କରୁଥିଲା। একথা ଆପଣ ଜାଣନ୍ତିନି? ନାଇଁ ମାନେ ସେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଅବ୍ଦୁଲ ଗୋଟାଏ ପେଶାଦାର ଗୁଣ୍ଡା। ସେ ବି ମର୍ଡର କେସରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ସବୁ କିଛି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ରକୁ ଏ ଘରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଡକେଇ ଏଇ ଘରେ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ 1 ବର୍ଷ ତଳେ। ଅଲେଖ ବାବୁ ଜାଣିପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଙ୍କର ଅତ୍ୟବିଶ ସବୁ ଜାଣିଥିଲି, ହେଲେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏସବୁଥିରେ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ କଥା ସବୁ ଗୋଟେ ଲୁଚୁଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ମତେ ଲାଗିଲା ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ହୋଇପାରେ ମତେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ନେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ। ତ ଏଭଳି କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ଲୁଚେଇ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ସନ୍ଦେହରୁ ବାହାରିଯିବେ? ନା, ସତଟାକୁ ଯେତେ ଲୁଚେଇବେ ମୋର ସନ୍ଦେହଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ବଢ଼ି ଯିବ। ବେଶ ତ ଏବେ ସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣି ସବୁ ବୁଝି ଏଭଳି ଦୁଇଟି ହାର୍ଡକୋର କ୍ରିମିନାଲକୁ ଆପଣ ଘରେ ଚାକିରି ଦେଲେ କେମିତି? ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାଇ ମୋ ଅଫିସରେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ଆସୁଛି। କ'ଣ ହେଲା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର? ମୋତେ ସଡନ୍ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବାସ୍ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମୟରେ ହଇରାଣ ମାଇଣ୍ଡ। ଆପଣ ତ ମୋ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରେ ମାଇଣ୍ଡ କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ତ ଜ୍ୟୋତିର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଅଶୋକ, ଆପଣ ଜ୍ୟୋତି ଦେବୀ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ବାସ୍ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ବି ହେବାର ଥିଲା, ଆମ ରାଇଟ୍? ଆଜ୍ଞା, ବିକାଶର ବାହାଘର ପରେ ଆମ ବାହାଘରଟା ହେବାର ଥିଲା। କ'ଣ କହିଲେ? ବିକାଶର ବାହାଘର? ସେଟା କେବେ ହେବାର ଥିଲା? ଏଇ 2 ମାସ ପରେ। ଆଉ ବିକାଶର ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଜ୍ୟୋତି ଦେବୀଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍? ଶି ୱାଜ୍ ଭେରି ହାପି। ପ୍ରଥମତଃ ଘରକୁ ଜଣେ ଭାଉଜଟେ ଆସିବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମ ବାହାଘରଟା ବି ହେଇଯିବ। ଅଶୋକ, ଆପଣ ଜ୍ୟୋତି ଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ କିଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବା ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା? କାହିଁ ନାଇଁ ତ। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି କିଛି କଥା ଅଛି ଯୋଉଟା ହୁଏତ ଜ୍ୟୋତି ଦେବୀ ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆପଣ ତାକୁ ଗୋପନରେ ରଖିଥିଲେ? ନାଇଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆମେ ଦୁହେଁ ଭିତରେ କିଛି ବି ସିକ୍ରେଟ୍ ରହୁନଥିଲା। କିଛି ବି ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖୁନଥିଲେ? ନା। ନିହାରିକା ରାୟ କଥା? ହଁ, ନିହାରିକା ରାୟ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ ସମୟର ବାନ୍ଧବୀ, କଲେଜ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହିରୋଇନ୍, ଆଉ ଆଜିର ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣାଶୁଣା ତାରକା ନିହାରିକା ରାୟ। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଲା ରବିବାର ରାତିରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଆପଣ ସେ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ସେ କଥା ଜାଣି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। We have
own way. मते बस एतिकी कहंतु सेदिन रातिरे आपण दुई जण मध्यरे झगड़ा पछर कारण कौन था दुसकाली खेलतु मुझे एतिकी कहवाक चाहूँ आपण कहवा आगु मुझे चाकर निहारिका राइट ड्राइवर स्टेटमेंट नहीं सारी मते बस एतिकी कहंतु What was the cause of the fight? निहारिका से दिन मो एंगेजमेंट खबर सुनी घर को आसला एक्चुअली से चाहूला को ज्योति को छाड़ी ता पाखरे बाहर नहीं जाए हेले मुता को सफा सफा मना कर देती इंस्पेक्टर आ जे तबे से मो कथा मानिला नहीं मुता को घर मधु तड़ी देथिली ओ आई सी हेले ए संपर्क रे निहारिका को किछि ना आतो अछि हाथ अच्छे मिस्टर अशोक मुझे कहानी सुन रविवार राति निहारिका राय आसती आपण घर प्रस्ताव दिखती ज्योति देवी को छाड़ी विवाह आप मना करती झगड़ा हुए और निहारिका राय चली जाती और ठीक ता परदिन राति ज्योति देवी मृत्यु हुए और ज्योति देवी रूम में कई खंड भंगा कला चूड़ी कहीपरि से चूड़ीटा कहार कटाए मिछ आउ कटाए मिछ को जन्म लिए मिस्टर अशोक महापात्र जानू आपण भल कर जानू ज्योति देवी केवे भी कला चूड़ी पिंधती पिंधा हेले आई थिंक निहारिका राय पिंधती कहले संपर्क अच्छी ना मोर ना निहारिका किसी भी हाथ नहीं हत्यारे कहार संपर्क अच्छी और कहार नहीं से कथा तो इन्वेस्टिगेशन करे ना ए तो सारंभ जस्ट वेट एंड वॉच एनीवे थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन मिस्टर अशोक महापात्र आसुची मकसद नहीं भूलना जय श्री राम। अच्छा अब्दुल मियाँ तुम्हारे घर में सब कैसा? आई मीन तमाम बापा जान, बहू जान, दादा जान, देशुर जान, ननद जान, सनपुरी जान, सब खैरियत जनाब। अच्छा अच्छा सर क्या हुई? अस्तगफिरुल्लाह तत्तकिल्ला पैन तले जनता बसिला संतल कल्ला अब्दुल
ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟା ତୋ ପାଇଁ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଓ ଘୋଡ଼ା ରାଞ୍ଜା ପରି ବାଳ, ଓ ହଳଦୀ ଗଛ ପରି ଚମ, ଓ ହରିଣୀ ଭଳି ଆଖି, ଓ ରାଜହଂସୀ ପରି ଚାଲି, ଆଉ କଥା କହିଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ କୋଇଲି କହୁଛି କୁ କୁ। ଏଟା ବାଘ, କୋଇଲି, ଗୁଆ, କାଉ, ସିଏ ଝିଅ ନା ନନ୍ଦନକାନନ ଚିଡ଼ିଆଖାନା? ଧରି ପଡୁଛି। ତୁ ଯଦି ଫୁଲଟା ଆଣିଛୁ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ଗଭରେ ଟିକେ ଖସି ଦଉନୁ। ହଉ ଭାରି ମାରିଛି। ତୋ କଥା ମୋ ବୋଉ ପାଖରେ କହିଛି। ମୁଁ କହିଛି ମତେ ଗୋଟେ ଗାଧୁଆ ଦଉଥିଲେ ଜଏଣ୍ଟ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ଚାଲୁନୁ ବୋଉ ପାଖକୁ ଯିବା। ହଉ আরে নারণ টকি প্রেম বরবাদীর কারণ। ছাড় ମୋ ଲାଇଫରେ ତ ଲଭ୍ ନାହିଁ, ହେଲେ ତମ ଲାଇଫରେ ଆସିବ ଝିଅ। କେବେ ଛାତିଟା ମୋର ଏଠି ପୁରା ଜଳିଗଲାଣି ଏଠି, ଇଏ ଆସି କ୍ଷୀର ଡାକୁଛି। କେବେ କାହିଁକି ନା ଜ୍ୟୋତି ମରି ସାରିଛି। ଅଲେଖ ମଉସା, ମୁଁ ତମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତମେ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ମରି ସାରିଛି? ଦେଖ ତୁ ଯେ ଦେଖିବାକୁ ଅବିକଳ ଜ୍ୟୋତି ଭଳି, ହେଲେ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ୟୋତିର ଶରୀରକୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରା ଦେଖିଛୁ। ମିଛ କଥା, ସବୁ ମିଛ କଥା। ମିଛ କଥା? ତତେ ଯଦି ମୋ କଥା ମିଛ ଲାଗୁଛି ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ପଚାର, ଭୋଳାକୁ ପଚାର, ଚମ୍ପାକୁ ପଚାର, ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ଅଶୋକକୁ ପଚାର, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର ଶବ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର ଶବକୁ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହବାର। ମିଛ, ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ସେ କଥା ମାନେ ମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ? ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି, ମୁଁ ମରିନି। କିନ୍ତୁ ତୁ ଯେ ଜ୍ୟୋତି, ତାର କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଏଇ ଦେଖ ମୋ ବେକରେ ଏ ଖାନଦାନର ସୁନାହାର, ଏ ହାରର ଲକେଟ। ଦେଖ ବିକାଶ ଭାଇର ମୋର ପିଲାବେଳର ଫଟୋ। ଲକେଟରେ ଫଟୋ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ କେହି ବି ଲକେଟ ଆଉ ଚେନ୍ ଆଣି ପିନ୍ଧିପାରେ? ଠିକ କଥା, ଏକଟା ନକଲି ଲକେଟ ତ କେହି ବନେଇ ପାରେ, କିଛି ସଲିଡ ପ୍ରମାଣ ନହେଲେ। ବିକାଶ ଭାଇ, ଏ ବିକାଶ ଭାଇ, କଣ ହେଇଛି ତମର? ତମେ ବି କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ତମ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଯଦି ସେଦିନ ଜ୍ୟୋତି ମଲା ତାହେଲେ ତୁ କିଏ? ଆଉ ଯଦି ତୁ ଜ୍ୟୋତି ତାହେଲେ ସେଦିନ ଖାଇରେ ପଡ଼ି ମଲା କିଏ? ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି, ମୁଁ ମରିନି। ପ୍ରମାଣ କଣ ତୁ ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି? ଓଃ, ତମେ ବି ତାହେଲେ ମତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ ନାଇଁ? ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ଶୁଣ। ଆମ ପରିବାରର ନିଜସ୍ୱ କଥା ସବୁ କହୁଛି ଶୁଣ। 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଶିକାରକୁ ଯାଇ ତମେ ମଞ୍ଚାରୁ ପଡ଼ି ଆଘାତ ପାଇଥିଲ ନା ନାହିଁ? ବହୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ମଲା, ତମ ହାତକୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି କହିଥିଲା ନା ନାହିଁ କି ମତେ ଝିଅ କରି ରଖିବାକୁ? କହିଥିଲା ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଥମେ ଘରେ ବୋହୂ ଆସିବ ଆଉ ତାପରେ ମୋ ବାହାଘର କରିବ। କୁହ। ହଁ, ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ଆମ ପୁରୁଣା ଗଢମାଟିରେ ଭବାନୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଏ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ସେଇ ପୂଜାରେ ଆମ ବଂଶର ଜଣେ ଅଙ୍ଗ କାଟି ଦେବୀଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଟୀକା ପିନ୍ଧାନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏସବୁ
ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? କାରଣ ମୁଁ ହିଁ ଜ୍ୟୋତି, ତମ ନିଜ ସାନ ଭଉଣୀ ଜ୍ୟୋତି। କଣ ଏବେ ବି ତମର ସନ୍ଦେହ ଅଛି? ଅଛି, କାରଣ ତୁ ଯୋଉ ସବୁ କଥା କହିଲୁ ତାକୁ ଯେ କେହି ବି ଲୋକ ନିଜ ଘର ଚାକର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରେ। ଠିକ କଥା। ତମେ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ କାହିଁକି? କଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ତମମାନେ ମାନିବ ଯେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି? ଦେଖ, ମୋ ଭଉଣୀ ଜ୍ୟୋତିର ଡାହାଣ ପଟ ପିଠିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତୀର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ସେ ଚିହ୍ନ ତାର ଜନ୍ମ ଗଛ। ତୁ ସେ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ? ଅଛି ତ ପିଠିରେ ସେ ଚିହ୍ନ? କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କଣ ଅଛି ସେ ଚିହ୍ନ ତୋର? ମୁଁ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର ଝିଅ, କାହାରି ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଇବା ମୋ ବଂଶର ପରମ୍ପରା ବିରୁଦ୍ଧ। ବଂଶ ପରମ୍ପରାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ନିଜକୁ ଖସି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମୁଁ ମୋର ଅନାବୃତ ଅଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ନା ଅସଲ ଚେହେରା ପଦରେ ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ପିଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି। ତମେ ଯାହା ଭାବିବାର ଅଛି ଭାବିପାର। ଶୁଣୁ ଜ୍ୟୋତି, ଏସବୁ ନାଟକ ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର ଜାୟତ। ମୁଁ ତତେ କହୁଛି, ଦେଖା ତ ପିଠି। ମୁଁ ବି ଜାଣେ ତୁ ଅସଲିରେ ଜ୍ୟୋତି ନା ନୁହଁ। ଭାଇ, ତମେ ଏ କଥା କହିପାରୁଛ? ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର ଜାୟତ ନିଜ ଭଉଣୀର ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଇବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରୁନି, ତେବେ ମୁଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ୟା ପିଠିରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ବି ଅଛି। ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସେ ସବୁ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଠିକ କହିଦେଉଛି। ସବୁ ଅତୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛି। ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ? ମଲା ମଣିଷ କେବେ ବଞ୍ଚେନି ବିକାଶ। ଏ କେବେ ଯଦି ହେଇପାରିବନି। ଆରେ ମୁଁ ପରା ଏଇ ହାତରେ ତା ସମୟ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛି। ମୁଁ କେମିତି ମାନିବି ଯେ ଏଇ ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି? ନା, ଏଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟ ନିହିତ ଅଛି। ଆମକୁ ଏ ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ କେମିତି? Let us talk to Inspector. ଏଠି ବସି ବହି ପଢୁଛ, ମନକୁ ମନ ହସୁଛ। ବହି ପଢିବା ହସ୍ୟ କଣ ପାଗଳାମି? ସିଚୁଏସନ କଣ ହେଲାଣି? ଆମର ସବୁ ପିଲା ଫେଲ କରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ତମେ ଏଠି ଏମିତି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ବସି ପଡୁଛ କେମିତି? ଆରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସନ୍ତୁଳନ କରି ରହିବା ହଉଛି ପରା ସୁଖର ଚାବିକାଠି। ଆଉ ତମେ କଣ ଜାଣିନ? ତା ଛଡା ତମେ ତ ମତେ କହିଛ ଏ ଖେଳ ତମର, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଯେମିତି ନିରବ ଦର୍ଶକ ହେଇ ରହେ। ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ଲେଇଂ ମାଇ ରୋଲ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଡିଜାୟାର। ଓହୋ, ସେ ବାଜ୍ୟ କଥା ବନ୍ଦ କର। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍। ଆଉ କୋଉ କଥାରେ ତମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍? ତମର କଣ ମୋ ସହ ଲାଗିବା ଛଡା ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ? ଭାବି ଭାବି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। କେମିତି ଆର ସମାଧାନ ହବ ତମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ବି କରୁନ? ଓହୋ, ତମେ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଆରେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଛାଡ଼ିଛ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କଣ ତମ ଭଳି ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ହେଇଛି ଯେ ହାତରେ ହାତ ପକେଇ ବସି ରହିବି ଆକାଶକୁ ଅନେଇ? ମୁଁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବା ପନ୍ଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଇଟ୍ସ ଅ ଫ୍ରି ଅଫ୍ ଚଏସ୍। ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ବାଛିବାର ତମ ନିଜର ଅଛି, ସେଥିରେ ମତେ କାହିଁ ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଛ? କାହିଁକି ନା ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ପରା ଭୁଲିଲି। ଆମେ ପରା ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ରିମାଇଣ୍ଡିଂ। ଏସବୁ ରଖ ଅନ୍ୟ ଅକେଜନ ପାଇଁ। ତମେ ମତେ କୁହ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନା ନାହିଁ? କୋଉ ବିଷୟରେ? ଏ ମୋ ଜ୍ୟୋତି ଆସି କେମିତି ସବୁ ସିଚୁଏସନକୁ ଓଲଟ ପଲଟ କରିଦେଲାଣି, ତମେ କଣ ଦେଖିପାରୁନ? ହଁ, ଦେଖିପାରୁଛି। ତାହେଲେ କୁହ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ତମେ ପୁଣି ମୋର ମତାମତ ଚାହୁଁଛ? ଆଉ ତାହେଲେ ପଚାରୁଛ କଣ ପାଇଁ? ହଉ ଭଲ, ଶୁଣ, ଆମେ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇ ଯିବା ଉଚିତ। ପ୍ଲିଜ୍ ସିରିୟସ୍, ଏଟା ଖଟ କାମ କରିବା ସମୟ ନୁହେଁ। ଆରେ
କ୍ରାଇମରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଏଠି ପଳେଇ ଯିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ତମର ବସି ବହି ପଢ, ଯାହା କରିବା କଥା ସବୁ ମୁଁ କରିବି। Don't forget, I'm your life partner. ସେ ଜାଣେ ନା ଯୋଉ ବାଟଟାକୁ ଯାଉଛି ସେ ବାଟଟା ସିଧା ନର୍କକୁ ଯାଏ, ଆଉ ସେ ନର୍କଟା ଭାରି ଗଭୀର। ତମେ ଠିକ କହିଛ, ନର୍କଟା। ଆରେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେ ନର୍କରେ ପୁରା 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗଭୀରତା ମାପୁଛି। କେମିତି ପାଇଲ? ମୁଁ ତ ସାରା ଜୀବନ ସେ ନର୍କରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତଳଟା ପାଇପାରିଲି। କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ହେଲା এই মানব সমাজ ସେ ନର୍କରେ ବୁଡ଼ି ତଳଟା ପାଇପାରିଲେ। ତମେ ପାଇବଲା କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟିଶ ହାତେ ତଳ ଖୋଜନି ସେମିତି ବୁଡ଼ି ଚାଲ। ସେ ବୁଡ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏକ ଆନନ୍ଦ। ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ। କୋଉଟା? ବୁଡ଼ିବାଟା ନା ବୁଡ଼ିବାର ଆନନ୍ଦ ନବାଟା? ଆନନ୍ଦ ନବାଟା ହଠାତ୍ ଆଇଡିଆ। ଆରେ ଦୁଃଖରୁ ଆମେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ଆନନ୍ଦ ନିଆଯାଇପାରେ। ନୂତନତ୍ୱଟା କଣ? ଆନନ୍ଦ ମନ ଭିତରେ, ଏଇ ନିଦ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଚାହ କାଢ ଓ ହସ। ହସ ତମେ ବି ହସ। ତ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଡା। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବସିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପାଗଳ ସାଜିବାକୁ ପଡେ। ପାଗଳ। ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ନୂଆ ଝିଅଟିର ଚାନ୍ଦି ଚଳନ କେଶ ଖୁସା ମୁହଁ ସବୁ ଜ୍ୟୋତି ଦେବୀଙ୍କ ଭଳି, ଆଉ ତା ପିଠିରେ ବି ଠିକ ସେମିତି ଗୋଟାଏ ତୀର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ହଁ, ବଟ୍ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଦିସ୍ ଇଭେନ୍ ପସିବୁଲ? ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସେଇ କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରୁ। ମଲା ମଣିଷ ପୁଣି ବଞ୍ଚିକି ଫେରିଲା କେମିତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ତା ଲାଷ୍ଟ ପଡ଼ିବାର ଦେଖିଛୁ, ସମୟ ସବୁ ଦେଖିଛୁ। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? କେମିତି ଯଦି ଜ୍ୟୋତି ଦେବୀ ମରି ସାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନୂଆ ଜ୍ୟୋତିଟା କିଏ? ସାର୍ ପ୍ରେତ, ସାର୍ ପ୍ରେତ। ରାମ ସିଂ ସାର୍ ମୁଁ ବା କହୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଆମ ଗାଁ ମଶାନରେ ସେଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି ଥିଲା। ରାମ ସିଂ ସାର୍ ସେ ପାଞ୍ଚ କଥାଟା ବନ୍ଦ କର। ଭୂତ ଉପରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ୟା ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଗୁଢ ରହସ୍ୟ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ଅଶୋକ ବାବୁ, ଆପଣ ସେ ନୂଆ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଦେଖିଲେ? ଦେଖିଛି, ତାର ଚାଲି ଚଳଣି ଢାକି ଢଙ୍ଗ ସବୁ କିଛି ଜ୍ୟୋତି ଭଳିଆ। ଆପଣଙ୍କର କଣ ଧାରଣା? କିଛି ଜାଣି ହଉନି, କିଛି ବୁଝି ହଉନି, ଜଣା ନାହିଁ କେମିତି ସବୁ ସମାଧାନ ହବ। ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଭଲ କୁଣିଆରେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କଣ ଦିଟା ଚାଉଳ ଭିଜିକି ମନ୍ତ୍ର ପଡିଦବ, ଭୂତ ନା ପେତ ଜଣା ପଡିଯିବ ବା। ରାମ ସିଂ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଅଶୋକ, ଆପଣ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ଦେବୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ଗୋପନୀୟ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଥିବ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଛଡା କେହି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବାର ଅବକାଶ ବି ନଥିବ। Am I right? ବେଶ, ଯଦି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ କଥା ସେ ଝିଅକୁ କନଫ୍ରଣ୍ଟ କରିବା, ଆଇ ମିନ୍ ଯଦି ସେ ଜ୍ୟୋତି ହେଇନଥିବ ତେବେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଫେଲ୍ ହେବ। And we can easily catch her. ଯଦି ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଡାକିଆ। ରାମ ସିଂ ପାଞ୍ଚ କଥା ବନ୍ଦ କର, ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେ କାମ ସାର। ହଁ ଲେଖ, one step at a time। এই পদক্ষেপটা প্রথমে নিয়ে যাও।
पुणी चिंता कर। अच्छा मिस्टर अशोक भले कहीं मन पका आपण दुई जन संपर्क मध्य किसी ना किसी बहुत इंटरेस्टिंग सिक्रेट कथा थी जोटा आपण कि बुझा कौन सी चान्स हाँ केमी होता गोटे घटना जोटा मोर आ ज्योतिर बंधनटा आहरी भी निबिड़ कर ज्योति सी स्मृति ये घटना चिरदिन साइड रखी बेस जदि आप माइंड न करती ताहले से कथाटा प्रथमे मु शुणियाटा भल हैव यू एनी ऑब्जेक्शन नहीं इंस्पेक्टर से दिन था दीपावली हमें कहीं नहीं खाली था मु अशोक अभिसारी नुआ बहु भले राति कौन सुंदर सुंदर थे दीपक माने सब माने निजे जड़े जड़े आलोकित करती ये तपस्यार तनु मन को तमें कौन कहुच ये प्रदीप बिना गुड़ा कौन ये राति सुंदर नुह जमीती श्रृंगार बिना नारी सुंदर नुहे ठीक सेमती ये दीपक माने हेले ये रातिर श्रृंगार मु जानना थी तमें दीपर एते बड़ स्थापक बोली प्रदीप तो मुझे बहुत बड़ स्थापक हेले मु याठू व्यतिक्रम करी केमिति दीपर स्थापक गोटिए दीपर ना कोटिए दीपर गोटिए दीपर किंतु एठी तो अनेक दीप ना तमें कौन गोटी कर स्थापक सबुठु सुंदर और सबुठु तेजिया जड़ी जीव जलिवा तो पतंगर धर्म अब एथिरे अछि चिरंतन आनंद किए मत सावधान बाबू जड़िवा को एते अभिलाष कथारे ना वास्तव में कौन परीक्षा नब एने जन पड़े जीव केते साहसी पतंग ये पतंग प्रभुर सृष्टिर सबुठार तेजियान एई शिखारे जड़िवा पूर्व ए छोट दीप शिखाटे भी जड़िकी देखिला अच्छा हाँ अशोक तमें ये कौन कल अशोक मोर पदती कथा तुम निज हाथ को जाणीदेल तुम पदक कथा तो कौन मुझे निजक भी चाहिए अशोक तमें सतरे कौन मत एते भल पाओ निज ठू ओ अशोक आज राति मो सबुदिन अभूत आज मधुर स्मृति को मो निज पाखे साइते रखी जन्म जन्मांतर अशोक पापुली को देखे से खाती पका सते जेमती पापुली रे दावे स्नेहर झरा पड़ी इंस्पेक्टर आम यही जिन को यूज कर जापर कि असली ज्योति ना नुहे बेस ताहे आपण गोटे काम कर आपण जाई से झील सहित देखा कर हमें देखा तार प्रथम रिएक्शन कौन हो ना कौन कहते मिस्टर लाइक ठीक कहते देखा से झील ये अग्नि परीक्षा केमी उत्तीर्ण हो तुम ये एका बस से कौन भावुच भावुच आज घरे घरे आलोक जुआन हेले ए घरे अंधारी
ଅନ୍ଧାର। ନିରାଶ ବୋଲି ଏ ଅନ୍ଧାରରେ ଆସୁଛି ସିନା। ତମେ ହସ, ଦେଖିବ ପୁଣି ତମ ଘରେ ଖୁସିର ବନ୍ଦ। ଯେଉଁଠି ମୋ ସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କର, ସେଠି ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିବି ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱାକ୍ଷର? ଅଶୋକ, କାହିଁକି ଏ ଝଡ଼ ଉଠିଲା ଅଶୋକ? କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା ମୋ ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ହସ ଖୁସି? କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା ମୋ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ମନ? ଏଠି ମୋର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ଅଶୋକ, କେହି ନାହାନ୍ତି। କିଏ କହିଲା ତମର ଏଠି ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହିଁ? ମୁଁ ଅଛି ପରା। ତମେ ସତ କହୁଛ ଅଶୋକ, ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି, ତମେ ମତେ କେବେ ବି ପର କରିଦେବନି। ପରୀକ୍ଷା ନୁହଁ? ପରୀକ୍ଷା? ହଁ ଜ୍ୟୋତି, ତମର ମନ ଅଛି ଗୋଟେ ଦୀପାବଳିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତମେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲ। ସେଭଳି ସ୍ମୃତିକୁ କ'ଣ କେବେ ଭୁଲି ହବ ଅଶୋକ? ସେଦିନ ମୋର ପଦକୀ କଥା ପାଇଁ ତମେ ତମ ହାତଟିକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିଲ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ତମର ହୋଇଯାଇଛି ଅଶୋକ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମର। ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି କେବଳ ତମ ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ହିଁ ମରିବି। ଜ୍ୟୋତି ତମେ ମୋର, ଜ୍ୟୋତି ତମେ ମୋର, ଜ୍ୟୋତି ତମେ ମୋର। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଅଶୋକ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କି ଭୁଲ କରିଥିଲି, କି ପାପ କରିଥିଲି ଯେ ଆଜି ମୋ ନିଜ ଲୋକ ମତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ନିଜର ମାନିବାକୁ ଅମାନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି? ଅଶୋକ, ଅଶୋକ କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ? କାହିଁକି ହଉଛି? ଜ୍ୟୋତି ତମେ ଏମିତି ପାଗଳକୁ ଭଳିଆ କ'ଣ ହଉଛ? ମୁଁ ଏବେ ଆସିଗଲିଣି ପରା, ତମେ ଦେଖିବ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। କେମିତି ଠିକ ହବ ଅଶୋକ? ମୁଁ ଫେରି ଆସିବାରେ କେହି ବି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦ। ତମେ ସେମିତି କୁହନି, ହେଲେ ତମେ ମୋତେ ଖୋଲିକି କୁହ, ତମେ ସେଠିକି ଗଲ କେମିତି? ସେଠି ରହିଲ କୋଉଠି? ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲ କେମିତି? ସେ କଥା ତ ମୋ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଶୋକ। ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ହଠାତ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଦେଲା, ଆଉ ମୋ ଚେତା ପଳେଇଲା। ତାପରେ ମୋର ଆଉ କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚେତା ଫେରି ପାଇଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ନଈ କୂଳରେ ପାଇଲି। ସେଇଠି ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଏଠିକୁ ଆସିଗଲି। ଅଶୋକ, ସବୁ କାହିଁକି ହଉଛି ଅଶୋକ? କାହିଁକି? ଜ୍ୟୋତି ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ଏବେ ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି ତ, ଦେଖିବ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଅଶୋକ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି। କୁହ। ମତେ ଲାଗୁଛି ସବୁଦିନ ରାତିରେ ମୋ ରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଗୋଟେ ବୁଲୁଛି। ଜ୍ୟୋତି ଏଇଟା ତମ ମନର ଭାବ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ହବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିଏ କହିଲେ ମୋ ରୁମ୍ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବ? ନା, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣିଛି କିଏ ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ମୋ ରୁମ୍ ସାମ୍ନା ବାଲକୋନିରେ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଚାଲୁଛି। ମତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି ଅଶୋକ। ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଯାଉନି ଅଶୋକ, ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଯାଉନି। ଜ୍ୟୋତି ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିଦେବି, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି ମାନେ ଏ ରହସ୍ୟର ନିହାତି ବି କିଛି ଭାବରେ ବି ସମ୍ପର୍କ କରିବି। ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତିରେ ବି ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଯାଅ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। इंस्पेक्टर ये मोर ही नथी एथे किछि भी संदेह नहीं। हाँ ମୁଁ ବି ସବୁ ଶୁଣିଛି। ହେଲେ ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି?
ନା ଏବେ ବୋଧେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଏ ଝିଅ ହିଁ ଜ୍ୟୋତି ଦେବୀ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଦେବୀଙ୍କର ମର୍ଡର ହେଲା ସେ କିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ଜ୍ୟୋତି ଦେବୀ ସହିତ ମିଶୁଛି କେମିତି? ହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ତ କାହା ସହିତ ଜ୍ୟୋତିର ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଏଇଟା କ'ଣ କରିବେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର? ମୋତେ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରୁସିଆଲ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଲା ଜ୍ୟୋତି ଦେବୀ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ସେ ନଈ ପଠାଉ କେମିତି କଲେ? ଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସଲ୍ଭ ଦେନ୍ ଦ କେସ୍ ଇଜ୍ ସଲ୍ଭ। ଠିକ୍ ଅଛି ମିଷ୍ଟର ଅଶୋକ, ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ମାନିବା ନ ମାନିବା ଉପରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ନିର୍ଭର କରୁନି। ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ସେ ଦାୱଲ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କେସ୍ଟା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ପରେ ବି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ନିଜେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆପଣ ତ ନିଜେ ଲାଷ୍ଟର ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ବି କରାଇଥିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ? ହଁ, ମୁଁ ସେ ଲାଷ୍ଟର ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସବୁ କରିଛି, ହେଲେ ଲାଷ୍ଟର ଚିହ୍ନଟା ତ ଆପଣ କରିଥିଲେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଚିହ୍ନଟରେ କିଛି ଭୁଲ ଥାଇପାରେ। ଲାଷ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ଘର ସଦସ୍ୟ ଚାକର ବାକର ସମସ୍ତେ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ଭୁଲ ହେଇଯିବ? ହେଇପାରେ, କାରଣ ଆମେ ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସାରିଲୁଣି, ଆଉ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହିଁ ଜ୍ୟୋତି। କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସେ କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଦରକାର। ଅଶୋକ ବାବୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ପିଲାଙ୍କର ଘର ତୋଳିବା ଖେଳଟାକ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ସେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ଗୋଟେ ମୂଳ ଆଘାତ ଦେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ବାସ୍ କେଇଟା ପିସ୍ ମିଳିଗଲେ ଆମକୁ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ବେଶ ମିଳିଯିବ। ସୋ ଜଷ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ପେସେନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବହୁରୂପୀ କଥା କଥାରେ ଘର ସତ ହେଇପାରିବନି। ହଁ, ମୁଁ ବି ଜାଣେ ଏ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର ପରମ୍ପରା, ହେଲେ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆଉ ପ୍ରପର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ ବାସ୍ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର। ଭାଇ ଭାଇ କ'ଣ ଏସବୁ କ'ଣ ହଉଛି ଭାଇ? କାହିଁକି ମତେ ଏତେ ହିନିମାନ କରାହଉଛି? ତମେ କ'ଣ ମତେ ସତରେ ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି ମାନୁନ ଏବେ ଯାଏ? ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଉପାୟ କ'ଣ? ମୁଁ ନିଜ ଘରେ ମତେ ପର କରି ଦିଆହଉଛି, ସମସ୍ତେ ମତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ତମେ କହୁଛ ଉପାୟ କ'ଣ? ଯଦି ଯାହାର ଶବ ଖାଇ ଭିତରୁ ମିଳିଲା ସେ କି, ଯାହାର ଶବ ପୋଡ଼ା ଗଲା ସେ କି? ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କେବଳ ମୋ ନିଜ କଥା କହିପାରିବି। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି, ମୁଁ ମରିନି। ସନ୍ଦେହର ଅନ୍ତ ନ ଘଟିଛି ମୁଁ କେମିତି ମାନିନେବି ତୁ ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି? ତମେ ତମ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ କେମିତି ଭାଇ? ମୁଁ ଆଉ ତମ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି ଭାଇ, ଚାଲିଯିବି। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ମତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଚାଲିଯିବୁ? କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ?
ଅଛି ଜଣେ ମଣିଷ ଯେ ଆଜି ବି ମତେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଭଲ ପାଏ, ଯେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆଜି ବି ମୋର ପାଦ ଶବ୍ଦକୁ ଅନେଇ ବସିଛି। ମୁଁ ତାରି ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି, ମୁଁ ତାରି ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି। ହଁ, ମୁଁ ଅଶୋକ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି। ସେଠି ଯାଇ ମୋର ନୂଆ ସଂସାର ଆରମ୍ଭ କରିବି। ତାହେଲେ ନିହାରିକା ରାୟ ନାମକ ଚରିତ୍ରର କଣ ହବ? ନିହାରିକା ରାୟ? ହଁ, ନିହାରିକା ରାୟ ଅଶୋକର କଲେଜ ବେଳର ବାନ୍ଧବୀ, ଅଧିକାର ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର। ଆଉ ଅଶୋକ ତା ସହିତ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ମିଛ, ଏସବୁ ମିଛ। ଯା ଅଶୋକ ପଚାରି ଦଉଛି, ନିହାରିକା ତା କଲେଜ ବେଳର ବାନ୍ଧବୀ ନା ନୁହେଁ? ସେ ଅଶୋକ ଘରକୁ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? ତା ଗଳା ଯୋଡ଼ି ତୋ ରୁମରୁ, ଆଇ ମିନ୍ ଜ୍ୟୋତି ରୁମରୁ କେମିତି ବାହାରିଲା? ଆଉ ତାକୁ ଏଇଟା ପଚାରିବୁ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ କେବେ ହଉଛି? ପଚାରିବୁ। ଏମିତି ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ କଲେ। ଆମ୍ ସରି। ନାଇଁ ସହିତ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। କ'ଣ ପଚାରିବେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଯୁଗେବି କାଲି ରାତିରେ ସଭା ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହ ଦେଖା ହେଇଥିଲା? ଅଶୋକ ସହିତ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ରାତିରେ ସମୟ ପ୍ରାୟ 9ଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର? ମୋ ମନ ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ଆପଣ ଶୋଇବାର କେତେ ସମୟ ପରେ ଘଟଣା ହେଲା? ଠିକ୍ ସେ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ରାତି ବେଶ ହେଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ 1ଟା କି 2ଟା ହବ। ଭଲ କରି ମନେ ପକେଇ କହିପାରିବେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ? ମତେ ଏତେ ଭଲସେ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ଟା ଅନ୍ଧାର ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ଅଧା ନିଦରେ ଥିଲି, ଦେଖିଲି ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ମଣିଷ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ତାକୁ ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ?
प्रथमे ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ବୋଧେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସଜାଗ ହୋଇ ଦେଖିଲି ସତରେ ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ଚିତ୍କାର କଲି ଆଉ ସେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ବାଲକୋନିରୁ ଝରକାଟି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ମୋ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଅଲିସ୍ମୌସ ଆସିଲେ। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବେହୋସ ହେଇଗଲି। ଓ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ରୁମ୍ର ସବୁ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ? ଖାଲି ସେଇ ବାଲକୋନି ଝରକାଟା ଖୋଲା ଥିଲା। ସେ ଲୋକର କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ମୋତେ ଦେଇପାରିବେ? ଆଇ ମିନ୍ ଲୋକଟା କେତେ ଉଚ୍ଚତା, କେତେ ବୟସ ହେବ? ରୁମ୍ ତ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏତେ ଭଲସେ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟା ବହୁତ ବେଶ ବଡ଼ ମଣିଷଟେ। କିଛି କଳା ପୋଷାକଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆଉ ମୋ ମୁହଁରେ କିଛି ଗୋଟେ ରୁମାଲ ଭଳିଆ ବାନ୍ଧିଥିଲା। ସେ ପୁରୁଷ ଥିଲା ନା ସ୍ତ୍ରୀ? ନା, ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରୁଷ। ହେଲେ ଆପଣ ଏତେ ସିଓର କେମିତି? ହଁ, ତା ବେଶ ପୋଷାକ ଆଉ ତା ଉଚ୍ଚତାରେ ସେ ଜଣା ପଡୁଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଏଥର ଯାଆନ୍ତୁ, ରେଷ୍ଟ ନେବେ। ମୁଁ ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୟେସ୍? ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି? ହଁ, ପଚାରନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହାର କ'ଣ କରିଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର? ମୋତେ କିଏ କାହିଁକି ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଗୁଳିର ପରଳଟା ଫଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆଉ ବାସ୍ କେଇଟା କ୍ଷଣ, ତାପରେ ପୁରା ଆକାଶ ସଫା ହେଇଯିବ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଝରିବ ସୁନାର କିରଣ। ସୋ ଜଷ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ପେସେନ୍ସ। ଚାଲ ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜିକୁ ଠିକ୍ 25 ଦିନ ତଳେ ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର ହେଇଥିଲା। ଏ ଘରର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଜ୍ୟୋତି ଦେବୀ ଶବ ମିଳିଲା ଘର ପଛ ଖାଇ ଭିତରେ। ଚିହ୍ନଟ ହେଲା, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଲା, ଶବଦାହ ହେଲା। ହେଲେ ତାର ଠିକ୍ 13 ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରି ଫେରି ଆସିଲେ ଜ୍ୟୋତି ଦେବୀ। ଆଉ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଦେବୀ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା ହେଲା ସମାଧାନ ଦାବି କରି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ସତରେ ଜ୍ୟୋତି ଦେବୀଙ୍କର ମର୍ଡର ହେଲା ତ ଇଏ ଜ୍ୟୋତି ଦେବୀ କିଏ? ଆଉ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହିଁ ଜ୍ୟୋତି ଦେବୀ ତାହେଲେ ଯାହାର ମର୍ଡର ହେଲା ସେ ଝିଅ କିଏ? ଆଉ ତାଠୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖୁନି କିଏ? ପୁଣି କିଛି କହିବାର ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଲା ଯେ ଜ୍ୟୋତି ମରି ସାରିଛି। ଇଏ ଅସଲି ଜ୍ୟୋତି ନୁହେଁ, ଏ କଥାକୁ ନେଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ନୁହଁ, ସଠିକ ପ୍ରମାଣ, ତଥ୍ୟ ଆଉ ରିଜନିଂରେ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ, ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ, ସମସ୍ତ ରିଜନିଂ ଏଇଆ ହିଁ କହୁଛି ଯେ ଇଏ ହିଁ ଜ୍ୟୋତି ଦେବୀ। ନା କ'ଣ ମିଷ୍ଟର ଅଶୋକ? ଇଏ ହିଁ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି। ହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ଅନେକ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଏଇଆ ହିଁ ଉଠେଇଛନ୍ତି କଥା ଯେ ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ଲାଶ ଜଳିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଉତ୍ତର ଦରକାର। ଜ୍ୟୋତି ଦେବୀ କିଏ ଆଉ ଫୋନ୍ କାହାର? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ହିଁ ଜ୍ୟୋତି ଦେବୀ। ଆଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଉଷା ଦେବୀ, କହିପାରିବେ ଉର୍ମିଳା ନାମକ କୋଉ ଝିଅକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ଜାଣିନା। ମୁଁ ଉର୍ମିଳାକୁ ଜାଣିନା। ଜମା ତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଗ ପଛ ସବୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେବେ। କାହିଁକି ନା
ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଜମିଦାର ସାହେବଙ୍କର ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଝିଅ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇସାରିଛୁ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନା। ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆଉ ନିହାରିକା ରାୟକୁ ବି ଜାଣିନଥିବେ? ନା, ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ କାହାକୁ ଜାଣିନି। ସାମନ୍ତ ରାୟ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର ଆଉ ଚେକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲ। କଲିକତାର କାଳିଘାଟ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗତ ମାସ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଆଉ ସେ ଚେକ୍ ଟି ଦବା ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆଉ ନିହାରିକା ରାୟ। ବିସ୍ତାର କରି କହିବେ, ସେମାନେ ଏକା ସମୟରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଦେବେ? ଏଗୁলো তো বিজনেস আছে। না, তুমি কিছু কইবা। তুমি কাউ কিছু কইবা নি। না। বন্ধু ନିହାରିକା ଅର୍ଥଭାବକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ସେଇଭଳି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ ଜ୍ୟୋତିଦେବୀ ଓ ଅଶୋକ ଉଭୟ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଜ୍ୟୋତି ଓ ଅଶୋକ ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉ ତେବେ ନିହାରିକା ଓ ଅଶୋକର ମିଳନଟି ସମ୍ଭବ ଆଉ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଓ ଜ୍ୟୋତିର ବିବାହଟି ସମ୍ଭବ। ରାଇଟ୍? Yes, absolutely right. এই ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଲୁ ଆମେ। ଉଷା ଜ୍ୟୋତି ଓ ଅଶୋକ ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ବଦଳରେ ନିହାରିକା ଦେବେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଦେବେ ତାଙ୍କ ହରିପୁରର ପୁରୁଣା କଥା। ତାଛଡ଼ା ଉଭୟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେବେ 50,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ଚେକ୍ ଗୁଡ଼ିକ। କଣ ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆସିଥିଲ? ଅଲେଖ ବାବୁ ପ୍ଲିଜ। ହଁ ବିକ୍ରମ ବାବୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଉଷା ଏବେ ତମେ କହିବ ନା ମୁଁ କହିବି? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ଭାଇଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚେକ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ଜ୍ୟୋତି ଭଳି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ଜ୍ୟୋତିକୁ ହଟେଇ ତା ଜାଗାରେ ଉର୍ମିଳାକୁ ରଖି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଅଶୋକର ମନ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ଆଉ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନିହାରିକା ଅଶୋକକୁ ବିବାହ କରିବ ଆଉ ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ଉର୍ମିଳାକୁ ନେଇ ଜ୍ୟୋତିକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଦିଆଯିବ। ଶେଷରେ ଉପାୟହୀନ ଜ୍ୟୋତି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିବାହ କରିବ। କିଛିଟା ପଇସା ପାଇଁ ସେ ମନେ ଆଉ ଏ ବ୍ୟବସାୟର ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତି ଆମକୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଭିକାରି ସାରିଛି। That is important. ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଉଷା ଉର୍ମିଳାକୁ ଟ୍ରେସ୍ କରି ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ନେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ। ଏ ଘରର ବାସିନ୍ଦା, ଏ ଘରର ପରମ୍ପରା, ଜ୍ୟୋତିଦେବୀ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଦେବୀଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ। And as a result, she became another ଜ୍ୟୋତି। ଆଉ ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ଆଉ ସେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କଲେ ବିକ୍ରମ ବାବୁ। ଚମ୍ପା ନାନୀ? ନାନୀ এই কাহিনীর মতটা ভারি সরল। আরে গোটে মামুলি রোষেয়া যদি হঠাৎ 10,000 টাকা একাত্রে নিজ গাঁকু পঠাই দিয়ে তো তাপরে সন্দেহ করিবাটা নিহাতি স্বাভাবিক নয় কি? ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ତମେ
ପରିବେଶ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିପାରିଲ? ଟଙ୍କା ଓ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଦିଟାର ପ୍ରୟୋଗ। ଚମ୍ପା ଜମିଦାରଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଚାକରାଣୀ ଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ଜ୍ୟୋତିଦେବୀଙ୍କ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସରେ ଔଷଧଟି ମିଶେଇଦେଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇଯାଇ ସେଦିନ ଉର୍ମିଳାକୁ ତା ରୁମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲୁ। ବେଶ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସରେ ଔଷଧ ମିଶିଥିବାର କଥାଟା ତମେ ଜାଣିସାରିଛ। ବାକି ରହିଲା ସେ ଭଙ୍ଗା କଳା ଚୁଡ଼ି। And I guess ସେ ଚୁଡ଼ିଟା ଉଷା ଦେବୀଙ୍କର। ବୃହତ୍ ଜ୍ୟୋତିଦେବୀଙ୍କୁ ସେଦିନ ଉଠାଇଲା ବେଳେ ଭୁଲ ବଶତଃ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କର ସେଦିନ ଚୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଗଲା। ତାହେଲେ ଉର୍ମିଳାର ଭୁଲ ହେଲା କାହିଁକି ଆଉ କେମିତି? ସେ କାହିଁକି ଆଉ କେମିତିର ଉତ୍ତରଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଛ। ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଦେବୀଙ୍କୁ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ହଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। And by coincidence ଠିକ୍ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିଦେବୀ ଭାବି ଉର୍ମିଳାକୁ ହତ୍ୟା କରେ ଆଉ ତା ମର ଶରୀରକୁ ସେଦିନ ଖାଇ ଭିତରକୁ ପକେଇଦେଲା। ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ ତାହେଲେ କିଏ? ପୁଣି କିଏ? ସେ କିଏ ଉତ୍ତରଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଜ୍ଞ। ଆଚ୍ଛା ଅଲେଖ ବାବୁ, ଜ୍ୟୋତିଦେବୀ ମଲେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି କାହାର ସେ କଥା କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏ ଜମିଦାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଆପଣ ମୋତେ କେତେ କହିଥିଲେ? ପ୍ରାୟ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯଦି ଜ୍ୟୋତିଦେବୀଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଏ ତ 12 କୋଟିରୁ କ୍ଷତି କାହାର ଅଧିକ? ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କୁ ଉଇଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜ୍ୟୋତିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସଲ ହେଇଯିବ। Exactly. I exactly mean what you are thinking now. A ବିକାଶ ସିଂ ଉର୍ମିଳାର ହତ୍ୟାକାରୀ। ନା ନା ବିକାଶ, ଆପଣ ସେଦିନ ଜମା କଲିକତା ମୁଁ ଅଲରେଡି ଟ୍ରେନର ରିଜର୍ଭେସନ ଚେକ୍ ଆଉ ଆପଣ କହିଥିବା ହୋଟେଲର କାଗଜପତ୍ର ଚେକ୍ କରିସାରିଛି। ତା ଛଡ଼ା ରେଲୱେ କଣ୍ଡକ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୋଟେଲର ମ୍ୟାନେଜର ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ନେଇସାରିଛି। ଆପଣ ସେଦିନ ଘରର ପଛ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘର ଭିତରେ ବସିଲେ ଆଉ ନିଜ କାମଟା ସାରି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ପୁଣି ଫେରିଗଲେ। ପ୍ରମାଣ 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 ଅଛି ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ସେ ପ୍ରମାଣଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୋତାର ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପଛପାଖ ଓଦା ମାଟିରୁ ମିଳିସାରିଛି। ଆଉ ତାଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ରୁମରୁ ଜବତ ହେଇଥିବା ସେ ଦଉଡ଼ି, ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଦେବୀଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ସ୍କିନ୍ର ଟିସୁ ମଧ୍ୟ ପାଇସାରିଛୁ। You are a very lucky guy. ଥରେ ନୁହଁ, ସେ ଦୁଇ ଥର ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଡର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଥର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଛାଇଟା ଦେଖିଲେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭାଇ। ମତେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ସାମନ୍ତ ରାୟ, ଆରେଷ୍ଟ ହିମ୍। ବିକାଶ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ସେ କାମଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା। ସୁତାକ୍ଷରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଏ କେସ୍ଟା ବି ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜମିଦାରଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଦେବୀଙ୍କର 21 ବର୍ଷ ପୁରିଲା, ସେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଡଭୋକେଟ୍ କୁମାର ବାବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଜ୍ୟୋତିଦେବୀଙ୍କର 21 ବର୍ଷ ହେଇଯାଏ ବା ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଅଧା ଆୟ ଚାଲିଯିବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ସେଇ ଦିନରୁ ସେ କେବଳ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଏମିତି ଜ୍ୟୋତିଦେବୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଫଟେଇ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ହଡପ କରିଦେବେ।
राम सिंह, चंपा, उषा और विकास बाबू को गिरफ्त करी पुलिस स्टेशन चला। अलेख बाबू, एटी तो आम कम सरला, आप मो सहित स्टेशन चलो, किसी फर्मालिटीज पूरा कर बेस्ट ऑफ लक मिस्टर अशोक एंड मिस प्रीति। बाहर डाके जमा मिली Goodbye. ମୋତେ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି। ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମେ କାହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ? କ'ଣ ଭୁଲିଗଲ? ଦୁଃଖରେ ବି ତମର अरे कौन उद्देश्य ए लोग कौन लाभ ए दान सारा ओ माया अरे मनीष जीवन सारा निज बुद्ध निज बापर शरीर टाक सजाई सजाई शेष कि फल पाइल कि फल पाइल भाई गला ना शेष तुम से